sort of like saying chicken and egg wala yo kura bhayo ki which came first. Do you think anybody can be in a position to advise someone else? If that person has experience and is based in experience rather than borrowed assumptions, then I think, and if there is a relationship of trust between the two people, the advisor and the advisee, I think it is feasible. And advice is a real phenomena. And people pay money for advice. So you can't write off the fact that advice doesn't have value. So if this question is about the authenticity of advice, then I think it depends on the person the advice is coming from and the subject and the authenticity of the advice. So it's also about equal relationship, advice lineko ra dineko. If there is trust, I think it's a genuine thing. And somebody can be in a position to advise. Wouldn't you say your parents have more life experiences than you yourself? So if you had a question regarding a tough life situation, you would probably first go to your parent. And same way, if you are in a pursuit of business and if you're going into unknown territory, you would want to know, if just as if you're going on a trek, you want to know what kind of equipment, gear, what to expect. So I think advice coming from an experienced person, from a place of authenticity, is genuine and दिन सकिन्छ. Authenticity gain गर्नलाई कुनै पनि advice giver भनेको चाहिँ credibility भएको मान्छे हुनु पर्यो जस्तो भयो. Not just that, experience पनि भन्छु म. Credibility के त अब credibility might be a debatable subject, but if you feel, if the person seeking the advice feels that this person that I'm seeking the advice from is knowledgeable and I trust that person, then I think it is, it has always been around, without the first person who found out how to light a fire, advise the second person how to light a fire, how the fuck you think the fire carried over? If you had chosen not to give the advice, then the idea won't spread, the knowledge won't spread. Moving on to next question. What is Mero Paisa and why did you start this? Very good question. What is Mero Paisa? भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ basically for right now it's a podcast that talks about relevant youth issues, advice on business, र समसामयिक कुराहरू भनौँ. एटलिस्ट अहिलेको परिवेशमा भएको, यहाँ हामी वडा नम्बर 29मा बसेका छौँ. यहाँको परिवेशमा बसेर चाहिँ नेपाललाई हेर्दा के कस्तो देखिन्छ र कस्ता कस्ता रोल मोडल्सहरू हामीले प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ. त्यसमा एउटा जर्नी स्टार्ट गरेको एउटा आइडिया हो जुनले चाहिँ इभेन्चुली युथसँग इङ्गेज हुन चाहन्छ र युथका समस्याहरू, युथका क्वेसन्सहरू यसरी नै एक्सपिरियन्सको थ्रुबाट मैले नै सधैँ होइन अरूबाट पनि इफ दिस नेटवर्क ग्रोज देन देयर विल बी अदर पिपल एज वेल र त्यो एउटा चाहिँ प्लेटफर्म क्रिएट गर्न चाहन्छ. र आजको दिनमा एउटा जर्नी हो जुनले चाहिँ यु क्यान्ट नो. जस्तो अहिले नै मलाई मेरो 2 पैसा के हो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ डिफाइन गर्न गाह्रो भइरहेछ, किनभने यसको स्कोप कति छ देख्दाखेरि मलाई अमेजिङ लाग्छ र मलाई यसले प्यासनेटली ड्राइभ पनि गर्छ. सो आई वान्ट टु एक्सप्लोर. दिस इज अ कम्प्लिट एक्सप्लोरेसन र त्यो एक्सप्लोरेसन चाहिँ गाइड गर्न र त्यसलाई एउटा गन्तव्यमा पुर्याउन चाहिँ अब म सक्षम छु जस्तो लागेर मैले सुरु गरेको एउटा प्रोजेक्ट हो. यसमा मसँग भाइहरू जोइन भइसक्नु भएको छ. एन्ड आई फिल द्याट दिस नेटवर्क विल ग्रो just like any other organization has grown. It has started with 2 people, 3 people, with a belief that it is going to change the goddamn world. त्यस्तै मान्छेले नै चेन्ज गर्ने हो. र मैले चाहिँ यो एटलिस्ट आफ्नो एउटा बिजनेसलाई एउटा सर्टन पोइन्टमा ल्याइसकेपछि र आफ्नो लाइफमा एउटा सर्टन पोइन्ट पुगिसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ राइट टाइम टु पर्स्यु दिस भनेर नलेज स्प्रेड गर्न, लभ स्प्रेड गर्न, पोसिबिलिटिज, सम्भावनाका
संवादहरू छेड्न र नेपाललाई एक किसिमले मैले देखेको आँखाले अथवा मेरो टिमले देखेको आँखाले चाहिँ प्रस्तुत गर्नलाई चाहिँ यो एउटा स्टार्ट गरेको एउटा आइडिया हो र यो ग्रो हुन्छ, त्यसमा मलाई 100% कन्फिडेन्स छ। दृश्य गुरुङको क्वेसन छ नेक्स्ट, what set Redmart apart from its competitors when it started that led it to the brand it is? त्यस्तो एउटा इन्डिभिजुअली तोकिनै पर्ने कुरा त छैन होला, तर आई वुड लाइक टु बिलिभ द्याट आई थिङ्क एभ्री ब्रान्ड हेज अ स्टोरी र त्यो स्टोरी चाहिँ इफ पिपल रिलेट टु द्याट स्टोरी दे फिल कनेक्टेड टु द्याट ब्रान्ड र आई थिङ्क केही कनेक्सन भयो रेडमर्टको मिसनमा युथसँगको एउटा कनेक्सन छ। सो आई थिङ्क मेरो मेसेज रेडमर्टको मेसेज नेपालमा पोसिबिलिटी छ भन्ने एउटा मेसेज चाहिँ त्यो आइडिया चाहिँ आई थिङ्क पिपल कनेक्टेड टु द्याट आइडिया एन्ड दे अल्सो स द्याट वी टुक द्याट आइडिया एन्ड ऱ्यान विथ इट एन्ड ग्रु इट। सो आई थिङ्क एक किसिमले एउटा कनेक्सन छ नेपाली युथसँग र नेपाली स्टार्टअप इकोसिस्टमसँग पनि द स्टोरिज रिलेटेड टु रेडमर्ट, त्यसले गर्दा एउटा कनेक्सन भयो र हाउ वी डु बिजनेस एज वेल, वाइ वी डु बिजनेस म्याटर्स र मैले त्यो सधैँ नै क्लियर प्रष्ट रूपमा धेरै प्लेटफर्ममा भनेको छु। सो इफ पिपल फिल कनेक्टेड टु द्याट आइडिया देन आई थिङ्क दे गेट कनेक्टेड टु द आइडिया अफ रेडमर्ट एज वेल ओर मेरो 2 पैसा एज वेल, होइन? परवीन अधिकारीजीको क्वेसन छ, डु यु थिङ्क वी आर लिभिङ इन अ स्टार्टअप बबल नाउ और इज इट जस्ट बिगिनिङ? बबल मेसिन हेरौँ होइन, मैले हिजै यो क्वेसनको एन्सर सोचिसकेको थिएँ। सो बबल हेरौँ, बबल चाहिँ एउटा उत्पादन मात्रै गरेर चाहिँ बस्ट भयो भने इट्स अ ब्याड थिङ, बट इफ द बबल मसिन इज कन्टिन्युसली प्रड्युसिङ बबल, फ्यु बबल्स क्यान ब्लास्ट, इट्स नट अ प्रब्लम। अलिकति फिलोसफिकल एन्सर भयो, तर यसलाई कसरी एक्सप्लेन गरौँ भने स्टार्टअप बबल बस्ट भएपछि इट्स सर्ट अफ लाइक नेचर भाइ, जुनले चाहिँ समथिङ हेज टु डाई फर समथिङ एल्स हेज टु कम टु लाइफ। सो एउटा बबल बस्ट हुन्छ भने अर्को बबल ब्लो पनि हुन्छ, फेरि बबल्स बन्छ। सो अहिलेको बबल बन्दैछ, बस्ट नहोस् भन्ने मेरो एउटा कामना छ, म पनि त्यो बबलको पार्ट हो। सो त्यो बस्ट हुँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ, त्यति नै भनौँ। How long does it take for a startup to make net profit? अब यो प्रश्नको उत्तर भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रश्न सोध्ने मान्छेले बिबिए डिग्री अथवा कुनै डिग्री हासिल गरिसकेको होला, मैले एउटा अजम्सन लिन्छु। र नेट प्रफिट केबाट के घटाएपछि आउँछ त्यो त हामीलाई सूत्र सबैलाई थाहा होला, एटलिस्ट बिबिए गरेको मान्छेलाई त थाहा होला, अदरवाइज इट वुड बी अ वेस्ट अफ मनी। नेट प्रफिट कहिले कमाउँछ जब त्यो सूत्र तपाईँको बिजनेसमा लागु हुन्छ, होइन? त्यो सूत्र के छ हालिदियो भाइ, कसरी नेट प्रफिट निक्लिन्छ, रेभेन्यू माइनस एबिसिडिई क्याटेगोरीको एक्सपेन्सेसहरू निकालेपछि त्यो एचिभ हुन्छ र त्यो नम्बर्स क्यालकुलेट गर्ने एउटा साइन्स छ, एउटा मेथड छ, त्यो अप्लाई गर्यो भने वी क्यान डु प्रोजेक्सन्स। सो यु क्यान अज्युम एउटा क्यालकुलेटेड वेमा तिम्रो बिजनेसले, तिम्रो आइडियाले कहाँसम्म कति रेभेन्यू जेनेरेट गरेपछि दिस माइनस दिस गर्दाखेरि चाहिँ एक्स प्रफिट आउँछ भन्ने तब आउँछ। अब त्यो कहिले आउँछ त्यो तपाईँको हातमा छ, त्यो कति छिटो आउँछ तपाईँको प्रडक्ट, तपाईँको आइडिया, हाउ सुन यु क्यान पेनिट्रेट मार्केट, सो मेनी फ्याक्टर्स त्यसको आधारमा आउँछ र यु हेभ टु पर्स्यु द आइडिया टु फाइन्ड आउट कहिले आउँछ। किनभने कुनैको जस्तो एमाजोनको एउटा सबैले सुनेकै कुरा होला यो कि इट डिडन्ट मेक अ प्रफिट फर द फर्स्ट 12 years or something, and I completely get it because any growing business will not make a profit as long as it's continuously growing because it's investing capital and so अब नेट प्रफिट कहिले आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी भएर बिजनेसमा जाने हो भने चाहिँ नजानु। नेट प्रफिट म बनाउँछु, यसरी बनाउँछु भन्ने योजना छ भने चाहिँ देन गेट इन्टु बिजनेस। आई होप द्याट एन्सर्स योर क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसन, is it true that a product crafted to its finest quality doesn't need marketing at all? It would be wrong to say that any communication is not necessary. It might be the finest product in the world, but if you are not communicating that idea to
the world, telling the world that I have the finest product. I think कुन डिग्रीको कम्युनिकेसन अर मार्केटिङ चाहिन्छ भन्ने कुरा त्यो कस्तो खालको बिजनेस हो त्यसको आधारमा होला, तर मार्केटिङै चाहिँदैन भन्ने चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ. किनभने हाउ वुड समबडी, लेट्स से इफ सम अफ द बेस्ट एप्पल ग्रो इन मनाङ, द मेसेज वुड हेभ टु travel from there. So just having the best product will not solve the problem. I think marketing is absolutely necessary for it to attain its optimum, capacity, attain market. So I think your question, like I think what the person asking is trying to ask is like, should I focus more on the product development or blowing the horn about it? I think a right balance of both is needed, because if you have the confidence in the product, then you have confidence in the marketing as well. And if people that are trying to get that product or idea or service, and if they feel a value has been transferred, then that's how business moves forward. So product matrai sochera pani bhayena, त्यसको रेशियो के हो आफूले नै थाहा पाउनु पर्यो कि हाउ मच अफ प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट यु निड एन्ड हाउ मच अफ मार्केटिङ यु निड, हाउ मच रिसोर्सेस टु पुट इन टु इट, अल दोज थिङ्स. नेक्स्ट क्वेसन, डु यु थिङ्क द Nepalese banks ever open up to supporting entrepreneurs as partners? As partners might be a long cry, because even though some banks may want to, some private banks may want to right now engage with growing companies, I don't know how much of the regulation that NRB has put forward for the private banks allows them to do that, which is take those calculated risks. So because most of the contemporaries that मेरो मसँगै पढेको साथीहरू नै अहिले ब्याङ्कका म्यानेजरहरू हुनुहुन्छ. So if I went to them with a business idea, maybe I could make a deal strike there. But the regulations that the NRB has put under them and the kind of situation that we are in right now, which is a liquidity crunch, पैसाको खाँचो छ अहिले हाम्रो देशमा. So at this state they might be constricted with limitations and regulations. But would they want भन्दाखेरि चाहिँ I think the new breed of managers that are driving the bank that want to, I know a few, so they want to, there is a small voice, a possibility, तर अब त्यो regulations त्यति flexible छैन र एकदम सिक्योर ब्याङ्किङ गर्छ नेपाली ब्याङ्क्सहरूले. सो जबसम्म रिस्क लिँदैन तबसम्म एन्टरप्रेन्योर्सहरूको कपेसिटी बिल्ड गर्नतिर चाहिँ लगानी गर्दैन सर्ट चिजहरूमा अथवा एउटा सिक्योर इन्भेस्टमेन्ट, बिकज एन्टरप्रेन्योर ब्रिङ्स इन अ लट अफ रिस्क. र एन्टरप्रेन्योर भेन्चर्सहरूमा चाहिँ हाल्ने त्यो जुन चाहिने रेगुलेसन्सहरू छ त्यो पनि क्लियर नभएको होला. आई थिङ्क दे आर मेकिङ सम एमेन्डमेन्ट, सो मेबी इन द फ्युचर. Last question, मधुभाइको question. What is the difference between a business and entrepreneurship? Entrepreneurial endeavor can be anything that you do from your heart and soul, what drives you, what motivates you. Even a painting could be if you love painting, and if tomorrow it can be so good that somebody will pay a few $1 million to buy it, then it is an entrepreneurial endeavor. It can be anything that you do from your heart and soul, what you want to do. And if there is any money aspect related to it, then it becomes a business as well, if there is exchange of money. So you cannot say it is completely two different things, but you cannot also say it's completely related. अर्थसँग जोडिएपछि चाहिँ एन्टरप्रेन्योरसिप बिजनेस हुन्छ. एन्टरप्रेन्योरसिप चाहिँ सोलबाट आउँछ भन्छु म, हार्टबाट आउँछ, एउटा ड्राइभ हुन्छ मान्छेको, त्यहाँबाट आउँछ. सो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि जस्तो इच्छा नहुँदै पसल थाल्नुलाई एन्टरप्रेन्योरसिप भन्ने कि बिजनेस भनौँ. मलाई चाहिँ बिकज त्यसको सोर्स पनि अब आई डोन्ट नो इफ इट इज अ संस्कृत वर्ड. दाइ हाम्रो निरज दाइले नि कम्पनी चलाउनुहुन्छ, अन्तरप्रेरणा त्यही नै हो जस्तो लाग्छ होइन. ओके सो सोर्स अफ द वर्ड कहाँ छ त्यो एउटा छ होइन. तर मैले पनि धेरै त अहिले रिसेन्टली नै सुनिरहेको शब्द हो यो. सो मैले चाहिँ
उद्यमशीलतालाई हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालीमा भन्दा चाहिँ उद्यमशीलतालाई जब हेर्छौँ एन्टरप्रेन्योरसिपमा जोड्छु र बिजनेसलाई व्यापारसँग जोड्छु त्यसरी. सो उद्यमशीलता र व्यापारमा के फरक छ भन्दा अब उद्यमशीलता गरेर पैसा संलग्न छ भने र पैसा सम्बन्धी कमाउने त्यसको एउटा एम्बिसन छ भने त्यसको आफ्टर इफेक्ट एउटा मोनिटरी ट्रान्ज्याक्सनमा कन्भर्ट हुन्छ भने एक्सचेन्ज अफ गुड्स एन्ड भ्याल्यु हुन्छ भने देन डेफिनेटली त्यो बिजनेस पनि हो. सो इट्स sort of like saying chicken and egg वाला यो कुरा भयो कि which came first, you know. I think somehow they coexist with each other. अन्तरप्रेरणा नभइकन अन्तरप्रेन्योर हुँदैन होला र एन्टरप्रेन्योर नभइकन चाहिँ बिजनेसेसहरू क्रिएट हुँदैन. तर सोसलमा पनि लागु हुन्छ यो होइन. कोही सोसल कुरामा लाग्यो होला, कोही आर्ट एन्डेभर्समा लागेको होला, कोही एउटा ड्रामा बनाउन लागेको होला, कोही सिनेमा होला. तर इभेन्चुली सिनेमाको टिकट बिक्छ, सो बिजनेस पनि चाहिन्छ. सो आई थिङ्क देयर समवेयर अलवेज कोरिलेटेड होइन. त्यसलाई कम्प्लिटली छुट्टै छ भन्न नि मिल्दैन.